Namaste everyone. So in the last video we come across with the structure of the DNA. So we know that DNAs and RNA are the two genetic materials, but in the earlier cases, as we studied in the principles, we know that factors or the genes are hereditary particles, as we studied from the experiments of Mendel's and some others. But we doesn't know how this gene or a genetic material is carried from one generation to the another generation. And even those scientists, the T.H. Morgan or maybe whatever the scientists like the Mendel, they doesn't give the exact explanation how the genetic material is and which one is the exact genetic material, but they gave up to the chromosome level. But now we are going to discuss about the genetic material. The which one is the genetic material means we have to perform some of the experiments, but it is already completed by some of the scientists. So let us see the experiments and the evidences are the proofs for the genetic material. Especially the genetic material means it is the substance which not only controls the characters, which not only control the formations, which not only control the expression of the traits. It is the substance which not only controls the character, formation and expression of the traits of an organism, but it can be replicated. The genetic material can be replicated and it should pass on from generation to generation. So genetic material ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಟು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ DNA-ನಾ, RNA-ನಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 1928 ದ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ conducted the experiment by taking on bacteria which causes a disease. Especially he has taken the disease causing organism called the Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. So we can also call it as a Diplococcus. So this bacterium was taken for the experiment of the Griffith to see the transforming principle in the bacteria. That's why the bacterial transformation is one of the name. So what he has done means, for this bacterial transformation he used two strains. As we are seeing, one is S strain, another one is R strain. He used the two strains of the bacteria, that is Streptococcus pneumoniae. In that the two strains are, one is R second and S third. These are the three strains. S indicates the smooth, R indicates the rough. The Roman number second indicates the strain number 2, the Roman number third indicates the strain number 3. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಗ್ರಿಫಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳು, 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೈನು. ಆ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 2ನೇ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ he used these 2 strains of the bacterium, especially the second strain of the rough and third strain of the smooth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಲಪ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ ಏನಿದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್. ದ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಶೈನಿ ಕಾಲೋನೀಸ್. ಕಾಲೋನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವು ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಶೈನಿ ಕಾಲೋನೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಶೈನಿ ಕಾಲೋನಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಸಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಮೂತ್. ದ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಶೈನಿ ಕಾಲೋನೀಸ್. These bacteria are virulent. That means they are causing the pneumonia disease. Means they are a disease spreading strains. So S strains are disease spreading strains. Okay. Coming to R strain. So R strain is the rough. R refers to the rough. It is non-capsulated. We can see here. We can't see any of the capsules. We can't see any of the mucus coat. Here the mucus coat is absent, the capsulate is also absent, and they produce the rough colonies. That's why there is no shiny coatings or shiny colonies we can't see here. These bacteria are non-virulent. That means they do not cause the pneumonia. So this experiment can be described in 4 steps. So before I will conclude once again. So R strain andre, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದು ರಫ್ ಕಾಲೋನಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ನಾವು ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ತಗೊಂಡು R ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಥರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಆಸ್ taken the smooth strain, that is the virulent strain which causes the disease, is injected to the mice. Normal healthy living mice ge inject ಮಾಡ್ತಾನೆ. So what happens means, when he injected the S strained, that means the virulent shiny mucus coated S strain into the healthy living mice, the mice is died because as we said, S strain is the virulent strain which causes pneumonia. Because of this, mice is get injected with this S strain, means it is get infected with the Streptococcus pneumoniae. Hence it get the attack of the disease called pneumonia. Because of pneumonia, mice is died. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ನಾವು ಮೈಸಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ದಿ ಮೈಸ್ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮೋನಿಯಾಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದ್ದು, ಅದು ವೈರುಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈಸು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್
inject to another healthy mice. So then the mice is lived. Why? Because as we know, R strain is the rough strain which is not having any of the mucus coating. It is just an rough strain. It is a non-virulent strain. Mainly it is a non-virulent strain. It has been injected to the mice. It is a healthy mice, but there will be no attack of the Streptococcus pneumonia to this mice even though after injecting, because of the R strain property called the non-virulent. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಸಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಸು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ treating these two strains, he get some of the ideas. Then he made one S strain to be heat killed. The property is killed, means the S strain anna heat kill ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then this heat killed S strain is injected to the mice, and then even the mice is lived, because as we know that S strain is a virulent strain, but it is without heat killing, it already infected the mice to the pneumonia. But here the heat killed strain is injected, but the property of transformation is not occurred. That's why there will be no pneumonia in the mice. The mice is lived. Then in the S strain, as we have heat killed already, it has been injected along with the R strain. S strain of heat killed along with the R strain has been together injected to the same healthy mice. Then the mice is dead. Why? As we know, R strain is non-virulent, but S strain is virulent. But when S strain is heat killed, it doesn't cause disease. So S strain heat killed is not causing the disease, and R strain is non-virulent by basically both are not having the property to cause the disease. But when both are togetherly injected, the mice is dead because of the Streptococcus pneumonia, which is infected to cause the disease called pneumonia. So what happened means, this is how the Griffith gave the experimental evidences to conclude that by the fourth step, this fourth step concluded the experiment that some rough bacteria, that means the non-virulent bacteria, are transformed into the smooth bacteria. Hence, the non-virulent strain is converted into the virulent strain, the smooth type. This occurred perhaps due to the absorption of some transforming substance by rough type of the bacteria from heat-killed bacteria, that is heat-killed smooth type of bacteria. This transforming substance from smooth bacteria caused the synthesis of capsule, which resulted in the production of pneumonia that leads to the death of mice. Therefore, transforming principle appears to control the characters. Example, the capsule as in this case. So, see, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ತನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೈಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಕಾಸ್ ಆಗಿ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ಡೈಡ್, ಇದು ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹವೆವರ್ ಬಟ್ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಲು, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ RNAನ, DNA ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ RNAಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಓಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೈಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಟ್ ಕಿಲ್ಡಿಂದ R ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. Biochemical characterization of above the transforming principle. So biochemical characterization of transforming principle. So this was performed by Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarthy in 1933 to 1944. They conducted this experiment. So Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarthy repeated the experiment in vitro condition, means inside and suffocated, very clean, non-infecting lab condition, sterile lab conditions. So Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarthy are repeated the experiment in vitro condition to identify the biochemical nature of this transforming substance from S strain to the R strain, heat killed strain to R strain. So in this, the pneumonia which is caused by the pneumococcus disease is the bacteria which causes the disease of pneumonia when capsule is present. We know that the capsule production is under the genetic control, right? So in this, the rough type of bacteria were grown in a culture medium to give the DNA extract. So we have taken the R strain bacteria, which are the rough type bacteria which were grown in a culture medium to get the DNA extract. From smooth type of bacteria was added. So later the culture showed the presence of smooth type of bacteria, also addition to the rough type. See, so we have taken the rough type of bacteria which were grown as a non-virulent in a medium to which DNA extract, the DNA extract from the S, that means the virulent or a smooth type of bacteria, was added. So we have taken the R strain and the smooth strain of the extract of the DNA. So smooth strain in DNA extract anna ಮತ್ತೆ R strain in colonies ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು S strain in DNA extract, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು R strain ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್. Both are taken in a culture medium. So they showed the presence of non-virulent cells along with the virulent cells. See, here we can see the non-coated mucin absented colonies of the R strain. Here we are taken only the DNA extract, but here the colonies are present, both type, R strain colonies and the S strain colonies, both are present. Here we can't see the coatings. Here the coats are absent, mucin is absent, it is non-virulent. Here coats are present, mucin is present, and these are virulent. So by culturing the R strain and the extract of the DNA, especially from the S strain, both gave rise to the results of the two R strain and S strain type of colonies.
So what made this means this is possible only if DNA of smooth type was observed by the rough type which developed the capsule. This is possible only if DNA of S strain or a smooth type was observed by the R strain which developed the capsule that become virulent. This process of transfer of character from one to another by taking up DNA from a solution is called transformation. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿನ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೈರುಲೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ DNA ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪಿನ DNA ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲನ್ನು, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ವೈರುಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ತನ್ನ DNA ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ DNA ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂತಿದೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ DNA ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ವೆನ್ DNA extract was treated with DNase, when DNA extract is treated with DNase, transformation does not occur. So the transformation didn't occur. So this transformation is occurred when the DNA extract is treated with the protease and RNase. See, protease is a enzyme which breaks the proteins. RNase is the enzyme which breaks the RNA. DNase is the enzyme which breaks the DNA. So DNA extract is treated with protease means here the extract doesn't contain any of the protein because of the property of the protease. Hence the transformation is occurred. Then the DNA extract is treated with the RNase. RNase means the DNA extract is not having any of the RNA content after treating with RNase. Hence the transformation is occurred. So result was the shocking that DNA extract is treated with DNase. That means the DNA extract doesn't contain any of the DNA. Hence the transformation is doesn't occur. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು RNA ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ RNA ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA ಡಿನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. RNA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ RNA ಇರಲ್ಲ. ಸೊ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ RNA ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, RNA ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ನ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು DNase ಅಂದರೆ DNA ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ DNA ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ DNA ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ RNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ DNA ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬಟ್
when they purified these biochemicals with the proteins, RNA, DNA by their digesting enzymes, they got to know that the DNA is an genetic material which is carried from one generation to another generation by showing the property of transformation. But it is not exactly giving the evidence, perfect evidence. That's why the genetic material is DNA. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ the evidence from this experiment of bacteriophage has been developed by or performed by the Alfred Hershey and Martha Chase. So Alfred Hershey and Martha Chase are the two persons who performed an experiment called the evidence for the genetic material, that is bacteriophage. The experiment with the bacteriophage. Okay, let's see how the Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. Alfred Hershey and Martha Chase performed the experiment by taking T2 bacteriophage. So they worked with the viruses which infect the bacteria. ಯಾವ ವೈರಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The virus which that infect the bacteria is called bacteriophage. Here Alfred Hershey and Martha Chase taken the T2 bacteriophage, means the bacteriophage is infecting the bacteria, the virus which is infecting the bacteria. Here T2 bacteriophage is a virus that infect the Escherichia coli. So Escherichia coli is a bacteria which is infected by a virus. That is why it is called the T2 bacteriophage is a virus which infects the bacterium Escherichia coli, and it multiplies inside the Escherichia coli. So T2 phage or a T2 bacteriophage is made up of DNA and protein coat. So we can see the diagram. So here it is a protein coat, a capsule made up of the capsule or capsomeres. We have studied this, the diagram of the T4 bacteriophage in the biological classification in the first year, but it is a T2 bacteriophage. Here the T2 bacteriophage is made up of the protein coat and the DNA. Outermost is the protein coat, and inside we can see the genetic material is the DNA. So the function of DNA and proteins could be found out by labeling with the radioactive tracers. So radioactive tracers ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ DNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, DNA ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ radioactive labeling. So the function of DNA and protein could be traced out or found out by the labeling them with the radioactive tracers. Hence the DNA contains the phosphorus. We know that in the last video we come across with the structure of DNA where we come across the phosphate. So the DNA contains the phosphorus but not the sulfur. Therefore phage DNA is radioactive tracers. The DNA contains the phosphorus but not sulfur. Therefore phage DNA was labeled with the P32, that is phosphor 32. Here by growing the bacterium infected with the phages in the culture medium contain the 32PO for the phosphorus medium. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ DNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಸರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ DNAಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ DNA ಒಳಗಡೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ DNA ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪೇಜ್ DNAನ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 32 ಜೊತೆ P32 ಜೊತೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ದ ಪೇಜ್ DNA ವಾಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ P32 ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್
infected with the pages in culture medium containing 32 PO4. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಜ್ DNA ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ DNA ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೇಜ್ DNAಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಜ್ DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಪೇಜಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಿಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ದಸ್ ದ ಪೇಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಾಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ S35, ದ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ S35 ಜೊತೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆನ್ S35 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬೈ S35 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯಿತು. ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ S35 ಜೊತೆ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಜಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಿಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ವೈರಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು T2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಸ್ಚರೀಷಿಯಾ ಕೋಲೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಸ್ಚರೀಷಿಯಾ ಕೋಲೈಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು DNA ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ DNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೇಬಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ DNA ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ DNA ನಾವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು S35 ಜೊತೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ allowed to infect the normally cultured bacteria in separate experiment. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 2 ಟೈಪ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಾಸ್ಫರಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಚರೀಷಿಯಾ ಕೋಲಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಓಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಚರೀಷಿಯಾ ಕೋಲಾ, ಈ ಕೋಲೈಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ
ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಈಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗೆ, ಆದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಇವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಬೈ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಬೈ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶೋಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ DNA labeled with the phosphorus, while radioactive protein labeled with S35 appeared in the outside of bacterial cells, that is in the medium. ಹಾಗಾಗಿ labeled DNA was also found in the next generation of the page. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ DNA ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು DNA ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ DNA, that is therefore it is the infective part of virus and it also carries the genetic information ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜು DNA ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ DNA ಜೊತೆಗೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೂಪರ್ನೆಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು ಬರೀ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ಲು ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ DNA ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು, ಪ್ರೂಫನ್ನು DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ತಾ ಚೇಸ್ ಗೇವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ DNA ಈಸ್ ಆನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ DNA ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಬೆಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.